Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Let's take quick recap of yesterday lecture. First of all, we start yesterday redemption of debt, debenture chapter. What is redemption? To pay back money to the debenture holder at the expiry of the terms or in arrear also. What is debenture? Debenture is an instrument issued by a company under its common seal. It is acknowledging a debt to the company containing provision as regard to repayment and principal and interest. There are features of debenture: fixed income bearing security. It is a fixed income coupon. Interest is paid on the due date regardless the level of profit. Whether company earned the profit or not, the company has to pay the interest on debenture. It is a document which evidence a loan made to the company. Company loan આપી છે. The original loan is original sum or loan is paid at a specified future date, or it can be converted into share if it is convertible debenture. It can be bought and sold, traded in the stock exchange. And very important, no voting rights debenture holder in general meeting. We have taken the example of if the company is the issuer, then it is for the liability for the company. Company issue 13% debenture to the public. Public means the investor, called the debenture holder. We are called as a debenture holder. But if you are taking the point of view of investor, then it is an investment. You have already studied in the chapter investment account. It is represent accounting standard 13 investment account. Then entry for investment is 13% debenture x interest. Interest means accrued interest account debit to cash or bank account. Today we will discuss again accrued interest outstanding, etc. all the point. In investor book, it is always shown at x interest. X interest is a cost. But for the company, the cash or bank account debit to 13% debenture if premium to issue to security premium, and company's balance sheet always debenture shown as a face value. Now this thing is already studied in the foundation level. Now the chapter is redemption of debenture. It can be redeemed to the debenture holder money back, and the redeem can be at par, means 100 rupees, payback 100 rupees, a premium, payback 110, 10 rupees loss to the company. Debenture are usually redeemed in cash if you are paying the cash to the debenture holder, or it can be converted into equity, sir, if debenture are convertible. In Companies Act 2013, there is provision under section 71, subsection 1 and 2. 2 means voting right ની વાત છે, અને 4 આ ત્રણ સેક્શન છે, એ તમારે યાદ રાખવી પડશે. સબસેક્શન under section 71 subsection 1, the Companies Act 2013, a company may issue debenture with an option to convert such debenture into shares either wholly or partly at the time of redemption. But a special resolution must be passed at a general meeting to issue the convertible debenture. I have already explained yesterday. Generally, the voting right having the equity shareholder only. Equity shareholder no voting right dilute થઈ જાય છે. તો એ dilute થાય છે તો એના પહેલા એની મંજૂરી લેવી પડે. એટલે જ્યારે ઇશ્યુ કરો છો ત્યારે તમારે સ્પેશિયલ રિઝોલ્યુશન પાસ કરવું પડે. 71(2) voting right ની વાત કરે છે. 71(4) section 71(4) provides that the debenture are issued by company. The company should create the DRR, debenture redemption reserve account, out of the profit available from the company. G profit which is available for the payment of dividend, an amount credited to such should not be utilized, means DRR. DRR should not be utilized for any purpose other than the redemption. Then after redemption, same point, profit decrease થાય, DRR increase થાય, તો profit and loss to DRR. Such arrangement would ensure that ensure શું કરે છે debenture holder ને કે sufficient liquid fund available છે at the time of redemption. Note, after the redemption of debenture, whichever the balance of DRR is transferred to general reserve. DRR account debit to general reserve. In case of the partly convertible debenture, DRR shall be created in respect of non-convertible portion. Means simple word માં યાદ રાખવું હોય, if the debenture ને જેટલું કેસમાં redeem થતા હોય, કેસ આપતા હોય, એટલું જ DRR ક્રિએટ થાય. બરાબર છે. નોન કન્વર્ટિબલ હોય એ પોર્શન માટે ઇશ્યુ કરવાની જરૂર નથી. DRR કેટલું ક્રિએટ કરવાનું? તો કે ટોટલ ડિબેન્ચર બેલેન્સ શીટમાં હોય ને 10% થાય, આઉટસ્ટેન્ડિંગ ડિબેન્ચર ના 10%. PL account debit to DRR. એક્ઝામ્પલ આપ્યું તો 100 crores હોય તો 10 crore થાય. ટાઈમિંગ શું છે?
ટાઈમિંગ જનરલ રૂલ એવું છે કે કટકે થોડું દર વર્ષે કરો બિફોર રિડમ્પશન, પણ આપણે એ નથી ફોલો કરવાનું, કેમ કે સ્ટડી મટીરિયલ સ્ટ્રિક્ટલી કે છે DRR as soon as ક્રિએટ કરો જ્યારે ઇસ્યુ અને અલોટ કરો છો ડિબેન્ચર ત્યારે. ડુ ઇટ ઇન વન ગો એન્ડ ઓન ધ ફર્સ્ટ ડે, એટલે પહેલા જ દિવસે કરી નાખો. DRR છે એનું સ્પેસિફાઈડ સિક્યુરિટીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનું હોય, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ DRR ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. ક્રિએટ મસ્ટ બી કેપ્ટ ઇન એ સ્પેસિફિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. કેટલું ક્રિએટ કરવાનું, તો કે કરંટ યર 31 માર્ચે નેક્સ્ટ યર મીન્સ એપ્રિલ ટુ માર્ચ આપણું યર લીધો, 31 માર્ચ સુધીમાં જેટલા મેચ્યોર થતા હોય એના 15% DRR થઈ જાવ, DRR નું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થઈ જવું જોઈએ. અને ક્યાં સુધીમાં, તો કે બિફોર 30th એપ્રિલ. જો ડેટ ન આપી હોય તો સર અમારે શું કરવાનું, તમારે 1st એપ્રિલ જ કરી નાખવાનું. બરાબર છે, લખ્યું હતું એટલે વન ગો. DRR અને DRR બે માટે લાગુ પડશે. તમને એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું, પછી એના પ્રોવિઝન મોડ્યુલમાં આપેલા છે, પણ એ સમજવા થોડાક ડિફિકલ્ટ થાય, મેં તમને ચાર્ટ બનાવી દીધો. પ્રોવિઝન રિલેટેડ ટુ DRR એન્ડ DRRI, ઓલ ઇન્ડિયા ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન, નોન બેન્કિંગ ફાઇનાન્શિયલ કંપની, NBFC કઈ હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ કંપની એન્ડ અધર. તો લિસ્ટ અનલિસ્ટેડ અધર હોય એને DRR ક્રિએટ કરવાનું. DRR ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે NBFC અને HFC અને અધર લિસ્ટેડ હોય તો, અને અધર અનલિસ્ટેડ હોય તો. તો DRR કેટલું કરવાનું એ આપણને ખ્યાલ છે. કાલે આટલું આપણે ભણ્યા હતા. હવે મેઇન ડિબેન્ચરમાં આ વસ્તુ સમજી લો એટલે almost all the things covered. Now what is important next point is, because you have already studied, but I have to clear that your concept તમને આવડે જ છે એવું જ માની છે, પણ છતાં આ ચેપ્ટરમાં યુઝ થવાનું છે એટલે મેં લખ્યું છે. તમને ખબર છે AS13 માં એક કોન્સેપ્ટ આવ્યો તમને, ફિક્સ ઇન્કમ બિયરિંગ સિક્યુરિટી. ફિક્સ ઇન્કમ બિયરિંગ સિક્યુરિટી શું હતી, કે તમારી ઇન્કમ જે ઇન્વેસ્ટર છે એની ઇન્કમ શું થાય, ફિક્સ થાય. કેવી રીતના હતું, તો એના મેં કોન્સેપ્ટ આખો લખ્યો છે, કેવી રીતના છે જોઈ લ્યો તમે એકવાર, પછી તમે લખજો. સે ફોર એક્ઝામ્પલ ABC કંપની છે લિમિટેડ, ઇસ્યુ ડિબેન્ચર કરે છે, તો કંપનીની બેલેન્સ શીટમાં ડિબેન્ચર કઈ સાઈડ હોય, તો કે લાયબિલિટી સાઈડ હોય. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, ઇઝ ઇટ ક્લિયર? Yes. ઇન્વેસ્ટર પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, ઇન્વેસ્ટર પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ વિચારો. સે ફોર એક્ઝામ્પલ આ કંપનીના ડિબેન્ચર છે મિસ્ટર P એ સબસ્ક્રાઇબ કરી, તો મિસ્ટર P ની બેલેન્સ શીટ બનાવો તો એ કઈ સાઈડ આવે, મિસ્ટર B એ ડિબેન્ચર લીધા તો અસેટ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કહેવાય. તો અહીંયા મેં લખ્યું અસેટ સાઈડ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન ડિબેન્ચર ઓફ ABC લિમિટેડ. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? Yes, sir. હવે બાજુનો પોઈન્ટ જોજો, મિસ્ટર P છે, આ મિસ્ટર P છે ઇઝ નીડ ઓફ એ અર્જન્ટ ફંડ, એને અર્જન્ટલી પૈસા જોઈ છે, તો એ શું થશે, એ કંપનીને કહેશે આલ્યો ડિબેન્ચર પાછળ મની આપી દો, કે કંપની તો ફિક્સ ટાઈમે જ રીડીમ કરશે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? Yes, sir. હા સર. તો કંપની ઈ જશે ઓપન માર્કેટમાં. ક્યાં જશે? ઓપન માર્કેટ. ઓપન માર્કેટ. એટલે મેં તમને કીધું તું ટ્રેડેડ ઇન સ્ટોક એક્સચેન્જ, કાલનો પોઈન્ટ કાઢો, યાદ છે આપણે એક પોઈન્ટ સમજાતા આર યુ ઈ ટ્રેડેડ ઇન સ્ટોક એક્સચેન્જ છે? Yes, sir. હા સર. ટ્રેડેડ ઇન સ્ટોક એક્સચેન્જ. તો now Mr. P is going in the open market and sell the debenture. પોતાના ડિબેન્ચર વેચી નાખે છે. તો this is the scenario. આખો સિનારિયો આવો છે. આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ કેવી રીતના. પહેલા તો હું તમને એક એક્ઝામ્પલ લઉં છું, આપણું યર છે જાન્યુઆરી થી ડિસેમ્બર. પહેલા તો એક્ઝામ્પલ, બરાબર છે, યર છે જાન્યુઆરી ટુ ડિસેમ્બર, એમને ખાલી વાત કરીએ તો. હવે આપણે અક્રુડ ઇન્ટરેસ્ટ નો કોન્સેપ્ટ સમજવો છે. અત્યારે મેં જાન્યુઆરી ટુ ડિસેમ્બર લખ્યું છે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ કંપની 1st જાન્યુઆરીએ ડિબેન્ચર ઇસ્યુ કરે છે, 1st જાન્યુઆરી, અને કંપનીને ઇન્ટરેસ્ટ ડ્યુ ડેટ છે એ 30th જૂન છે અને 31st ડિસેમ્બર છે. 30th જૂન છે અને 31st ડિસેમ્બર છે, બે ઇન્ટરેસ્ટ ડ્યુ ડેટ છે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર એવરીવન? Yes, sir. હા સર. હવે આ કંપનીએ 1st જાન્યુઆરી ઇસ્યુ કર્યા. હવે મિસ્ટર પી ને જરૂર છે મનીની 1st માર્ચ, એવું સમજો 1st માર્ચે, તો ડિબેન્ચર આર
sold to Mr. Q on 1st March. ઓકે, મિસ્ટર એને ડિબેન્ચર વેચ્યા 1st માર્ચે. મિસ્ટર ક્યુ પી એ ક્યુ ને વેચ્યા 1st માર્ચે. હવે કંપની ઇન્ટરેસ્ટ ક્યારે આપશે? ડેટ બોલો, કંપની ક્યારે આપશે? 30th June. 30th June. 30th જૂન. ઓકે, તો હવે ત્યારે ડિબેન્ચર કોની પાસે હશે 30th જૂને? તો મિસ્ટર ક્યુ ને કેટલા મંથનું ઇન્ટરેસ્ટ મળશે? 6 months. ખરેખર તો મિસ્ટર ક્યુ ને કેટલા મંથનું મળવું જોઈએ? 4 months. 4 મંથનું. 4 માર્ચ, months. એપ્રિલ, મે અને જૂન. જાન્યુઆરી અને ફેબ્રુઆરી માટે કોણ એન્ટાઇટલ હતું? પી. Mr. P. તો મિસ્ટર પી છે એ આપણા માટે સેલર છે. આ હું ઇન્વેસ્ટર પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ વાત કરું છું. બટ મિસ્ટર ક્યુ ની વાત કરી, આ મિસ્ટર ક્યુ છે. મિસ્ટર ક્યુ છે એ પરચેસર છે. then what will happen? મિસ્ટર પી શું કહેશે? કોને? ક્યુ ને. I have had debenture for 2 months, so give me 2 month interest. તારે મને 2 month નું ઇન્ટરેસ્ટ આપવું પડશે, કેમ કે હું હેલ્ડ કરું છું 2 month થી. then I am entitled to get interest on this debenture for 2 months. You have to give me the price, means હું કહું છું ઈ price, that is called cost. અને આને તમે એક્સ ઇન્ટરેસ્ટ પણ કહી શકો. હું જેટલામાં ડિબેન્ચર સોલ્ડ કરું છું તે, that is called એક્સ ઇન્ટરેસ્ટ પ્લસ ધીસ ઇમ્પોર્ટન્ટ. જો જાન્યુઆરી થી 1st માર્ચ કેટલા મંથ થયા? કેટલા મંથ થયા? 2 months. 2 month. 2 તો months. 2 month ને કહેવાય અક્રુડ ઇન્ટરેસ્ટ. ઇન્ટરેસ્ટ which is not due, કેમ કે ડ્યુ થશે 30th જૂને. આને કહેવાય અક્રુડ ઇન્ટરેસ્ટ. શું કહેવાય? Accrued interest. Accrued interest. અક્રુડ ઇન્ટરેસ્ટ. હવે આ જે કોસ્ટ પ્લસ અક્રુડ ઇન્ટરેસ્ટ ની વાત કરી, કોસ્ટ એટલે એક્સ ઇન્ટરેસ્ટ પ્લસ અક્રુડ ઇન્ટરેસ્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કમ ઇન્ટરેસ્ટ થાય. કમ એટલે ઇન્ક્લુઝિવ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓર ડિવિડન્ડ. અને મિસ્ટર ક્યુ માટે આ 2 મંથ નું જે ઇન્ટરેસ્ટ છે એ કેવું ડિવિડન્ડ કે ઇન્ટરેસ્ટ કહેવાય? મિસ્ટર ક્યુ માટે 2 મંથ નું પ્રી ઇક્વિઝિશન કહેવાય. હા સર. પ્રી ઇક્વિઝિશન ઇન્ટરેસ્ટ અને ડિવિડન્ડ અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ 13 પ્રમાણે શેમાંથી લેસ થાય? Post month. શું કામ લોજિક સમજાયું? કેમ કે એની કોસ્ટ તો ખાલી આટલી જ હતી, પ્લસ ઇન્ટરેસ્ટ અને પે કર્યું હતું એટલે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? Yes, sir. હા સર. હવે 30th જૂને કંપની શું કરશે? ઇન્ટરેસ્ટ આપશે. The ABC Limited will pay the interest on 30th June for the period January to June. કોને પે કરશે? તો ક્યુ ને. Company will pay interest from the due date to the next due date. એ તો એમ જ હોય ને. 30th જૂન પછી આવે દેશે 31st ડિસેમ્બર. This is the concept of fixed income bearing security. આની સાથે સાથે જ મારે તમને કોન્સેપ્ટ સમજાવવો પડે, કમ ઇન્ટરેસ્ટ અને એક્સ ઇન્ટરેસ્ટ. તો કમ ઇન્ટરેસ્ટ અને એક્સ ઇન્ટરેસ્ટ નો કોન્સેપ્ટ પણ હું સાથે લઈ લઉં. આ ટોપિક જ છે તમારો, કોન્સેપ્ટ ઓફ કમ ઇન્ટરેસ્ટ અને એક્સ ઇન્ટરેસ્ટ. જ્યારે કોઈ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સોલ્ડ કરે છે તો એના પ્રાઇસ કોટ કરવાની 2 મેથડ છે. 2 મેથડ, 2 ways of quoting the price. ફર્સ્ટ એક્સ ઇન્ટરેસ્ટ એટલે મેં હમણાં શીખડાયું તે કોસ્ટ પ્લસ એમાં અક્રુડ ઇન્ટરેસ્ટ એડ કરો, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ કમ ઇન્ટરેસ્ટ. એને શું કહેવાય? કમ ઇન્ટરેસ્ટ. કમ ઇન્ટરેસ્ટ. એક એક્ઝામ્પલ લીધું છે ફરીથી મેં અહીંયા, જે ઉપર હતું ઈ જ છે કે મિસ્ટર ક્યુ પરચેસ કરે છે 1010% ડિબેન્ચર જેની ફેસ વેલ્યુ 1 લાખ રૂપીસ હતી ઓન 1st માર્ચ. એ 1st માર્ચ પરચેસ કરે છે મિસ્ટર ક્યુ, બરાબર છે. એ પી સોલ્ડ કરે છે અને ડ્યુ ડેટ ઇન્ટરેસ્ટ ની છે 30th જૂન અને 31st ડિસેમ્બર. તો હમણાં જ ઉપરના એક્ઝામ્પલમાં સમજાયું એ અક્રુડ ઇન્ટરેસ્ટ કેટલા ટાઈમ નું થયું? 2 મંથ નું. 2 months. તો મિસ્ટર ક્યુ છે એ મિસ્ટર પી પાસેથી જે મની મેળવશે, મિસ્ટર ક્યુ છે
બરાબર છે, પી ને મની પે કરશે તો એ શું પે કરશે? તો એક તો કોસ્ટ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જેને આપણે એક્સ ઇન્ટરેસ્ટ પ્રાઇસ કહી, એમાં 2 મંથ નું ઇન્ટરેસ્ટ એડ કરો, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ કમ ઇન્ટરેસ્ટ પાઈ. એટલે મિસ્ટર ક્યુ મિસ્ટર પી ને શું પે કરશે? તો કે કોસ્ટ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લસ 2 મંથ અક્રુડ ઇન્ટરેસ્ટ. હવે આ પ્રાઇસ કોટ કરીએ, બરાબર છે, જે આ પ્રાઇસ કોટ કરીએ એ આપણે એક્ઝામમાં કેમ સમજવાનું? સિમ્પલ, ઇફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રાઇસ ઇઝ ગિવન, જો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ની પ્રાઇસ આપી હોય ચોખ્ખી તમને કે આ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ની પ્રાઇસ છે ખાલી, તો ધેટ ઇઝ કોલ્ડ કોસ્ટ અને એને કહેવાય એક્સ ઇન્ટરેસ્ટ. પણ ઇફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ એન્ડ ઇન્ટરેસ્ટ આર ઇન્ક્લુડેડ ઇન એ પ્રાઇસ, એ પ્રાઇસ માં ઇન્ક્લુડ જ છે, તો ધેટ ઇઝ કોલ્ડ વિથ ઇન્ટરેસ્ટ ઇન્ક્લુઝિવ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ કમ ઇન્ટરેસ્ટ, એને કહેવાય કમ ઇન્ટરેસ્ટ પ્રાઇસ. તો આવી રીતના કોડ કરે, જે તમને આવડે જ છે ES 13 માં સમજેલા છો, એ હું અહીંયા એડ કરીને કોન્સેપ્ટ સમજાવું છું. હવે કંપની પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ થી લાસ્ટ કોન્સેપ્ટ આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્ટરેસ્ટ. બહુ સિમ્પલ છે અને તમને આવડે પણ છે. કેવી રીતના? સે ફોર એક્ઝામ્પલ કંપની છે, કંપની વિચારો જીન છોકરાઓ, એક્સપેન્સ, કંપની માટે એક્સપેન્સ કેવાય ઇન્ટરેસ્ટ છે ઈ? હાલો, Yes, sir. હા સર. તો ડિબેન્ચર હોલ્ડર માટે શું કહેવાય? Income. ઇન્કમ. ઇન આ સિમ્પલ એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે. આ મેં લખ્યું છે અહીંયા કંપનીઝ પીઓવી એટલે પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, કંપનીના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ થી તમારે વિચારવાનું છે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ ઇન્ટરેસ્ટની ડ્યુ ડેટ છે 31 ડિસેમ્બર અને 30th જૂન. ઇન એ યર 2 ટાઈમ્સ આપણે ઇન્ટરેસ્ટ પે કરીએ છીએ. ઇન એ યર 2 ટાઈમ્સ ઇન્ટરેસ્ટ પે કરીએ છીએ, 31 ડિસેમ્બર અને 30th જૂન. સે ફોર એક્ઝામ્પલ વર્ષમાં 31 માર્ચે આપણું યર કમ્પ્લીટ થાય છે. એક્ઝામ્પલમાં 31 માર્ચે યર કમ્પ્લીટ થાય છે, તો યર એન્ડ જ્યારે થાય લાસ્ટમાં ક્યારે ઇન્ટરેસ્ટ આપ્યું હશે? 1st December. ફર્સ્ટ ડિસેમ્બર. 31 ડિસેમ્બર. 1st December. તો 31 ડિસેમ્બર થી 31 માર્ચ, જે આ પીરિયડ છે 31 ડિસેમ્બર થી 31 માર્ચ, આ 3 મંથ નો જે પીરિયડ છે એને આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્ટરેસ્ટ કહેવાય. Yes, sir. હા સર. તો એની એન્ટ્રી શું થાય વર્ષના છેલ્લા દિવસે? તો ડિબેન્ચર ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ડિબેન્ચર ઇન્ટરેસ્ટ આઉટસ્ટેન્ડિંગ અકાઉન્ટ, અથવા સિમ્પલ ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટ. જલ્દી યાદ રહે એટલા માટે ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટ. છેલ્લા દિવસે આ એન્ટ્રી થાય, કેમ કે આપણો એક્સપેન્સ છે આપણે રેકોર્ડ કર્યો બુક્સમાં આઉટસ્ટેન્ડિંગ એક્સપેન્સ. તો લખ્યું છે ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડિબેન્ચર અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડિબેન્ચર આઉટસ્ટેન્ડિંગ અકાઉન્ટ. પણ તમને ખબર છે આ તો છેલ્લા દિવસે આપણે રેકોર્ડ કર્યું, પછી નેક્સ્ટ યર નું ખરેખર આ ચૂકવશું જૂનમાં, પણ ફર્સ્ટ ડે આપણે આઉટસ્ટેન્ડિંગ ની એન્ટ્રી રિવર્સ કરવી પડે. તો આઉટસ્ટેન્ડિંગ અકાઉન્ટ ને આપણે શું કરશું? તો કે ડેબિટ કરશું અને એને ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટે લઈ જશું, એટલે આપણે આઉટસ્ટેન્ડિંગ અકાઉન્ટ શું થઈ જાય? ક્લોઝ. એટલે જ તમે જુઓ કોઈ પણ જાતનો કરંટ યર નો ખર્ચો હોય એમાં કરંટ યર ના આઉટસ્ટેન્ડિંગ એડ કરો છો, પછી નેક્સ્ટ યરે જ્યારે જાવ છો ત્યારે તમે નેક્સ્ટ યરે લાસ્ટ યર ના આઉટસ્ટેન્ડિંગ હોય શું કરો છો? માઇનસ કરો છો. તો એ એન્ટ્રી પ્રમાણે જ થાય છે. ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડિબેન્ચર અથવા આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટ. બીજા વર્ષે પહેલા જ દિવસે એન્ટ્રી કરવાની હોય 1st એપ્રિલે. કેન્સલિંગ આઉટસ્ટેન્ડિંગ એક્સપેન્સીસ. ધીસ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ. આનું યાદ રાખવા માટે તમને સિમ્પલ શોર્ટકટ કહી દઉં તો કેવી રીતના ગણાય આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્ટરેસ્ટ? સિમ્પલ, છેલ્લી ડ્યુ ડેટ હોય ત્યાંથી વર્ષ કમ્પ્લીટ થાય ત્યાં સુધીનું આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્ટરેસ્ટ કહેવાય. ઈ ક્યારે આ કોન્સેપ્ટનો યુઝ કરવાનો? જ્યારે તમારે ડ્યુ ડેટ છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ યર એન્ડ ન હોય ત્યારે. મીન્સ શું કહેવા માંગુ છું? જો તમારે ઇન્ટરેસ્ટની ડ્યુ ડેટ 31 માર્ચ હોત તો આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્ટરેસ્ટ નો કોન્સેપ્ટ આવત? No, sir. નો સર. તો આ કોન્સેપ્ટ ક્યારે યુઝ થાય? તો મેં બ્રેકેટમાં જ લખ્યું છે, when due date is not equal to year end.
જો ડ્યુ ડેટ હોય ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડિબેન્ચર, એની ડ્યુ ડેટ યર એન્ડ હોય તો આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્ટરેસ્ટ આવશે જ નહીં, પણ આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્ટરેસ્ટ તો જ આવશે જો એની ડ્યુ ડેટ છે એ યર એન્ડ ન હોય તો. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? Yes, sir. હા સર. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? તો ત્રણ નાના કોન્સેપ્ટ સમજાવ્યા. શું કામ? એ ઓલરેડી તમે ભણી ગયા છો S13 માં ઇન્વેસ્ટર પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, પણ મેં તમને આ કંપની પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ થી સમજાવ્યું. હવે ઇન્વેસ્ટર નું વિચારો, આ મેં તમને સમજાવ્યું. તો જો પેલા જ પેજ ઉપર તમને કાલે એન્ટ્રી સમજાવી આ રે કે ઇન્વેસ્ટર પરચેસ કરે છે તો એના માટે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કહેવાય 13% ડિબેન્ચર, જે એક્સ ઇન્ટરેસ્ટ પ્રાઇસે આવશે. ઇન્ટરેસ્ટ અક્રુડ ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ અને 2 ઈ પે કરશે કેશ ઓર બેંક, ઈ કમ ઇન્ટરેસ્ટ પ્રાઇસ હોય. પણ પોતાના બુક્સમાં ઇન્વેસ્ટર કઈ પ્રાઇસે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ શો કરશે? હંમેશા યાદ રાખો, કઈ પ્રાઇસ શો કરશે? કઈ હોય? એક્સ ઇન્ટરેસ્ટ. અને કંપની જે ડિબેન્ચર ઇસ્યુ કરે એ પોતાના બુકમાં કઈ વેલ્યુ શો ઓફ કરશે? હંમેશા Fair value. ફેસ વેલ્યુ. ફેસ Yes, sir. ફેસ આપણે જ્યારે પબ્લિક ની વાત કરી તો પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ઇન્વેસ્ટર પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ થી છે. ઓલરેડી તમે AS13 માં ભણી ગયા. ઈ 5-6 કોન્સેપ્ટ સમજાવવા માટે મેં રિપીટ કર્યો છે. તો કે તમે કેમ સર રિપીટ કર્યું? આયા તમારે યુઝ ન થાય તો કેમ કે આપણે એક મેથડ છે ડિબેન્ચર ની, પરચેસ ઇન ઓપન માર્કેટ. એટલે આપણા ડિબેન્ચર આપણે જ માર્કેટમાં પરચેસ કરશું. મીન્સ આપણે ઇસ્યુ કર્યા હોય પછી માર્કેટમાં પરચેસ કરશું, એને કહેવાય ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન ઓન ડિબેન્ચર. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન ઓન, પોતાના ડિબેન્ચરમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું. આ માર્કેટમાં પી વેચવા જાય તો બીજું કોઈ નહીં પણ કંપની જ લઈ લે, કેમ કે રિડમ્પશન ને તો હજી વાર છે. તો કંપની ક્યારે લે? લોજિકલ વિચારો, કંપની ક્યારે લેશે માર્કેટમાંથી? જ્યારે એના પ્રાઇસ શું હશે? પ્રાઇસ શું હશે? વધારે હશે કે ઓછા હશે? ઓછા હોય. ઓછા હોય તો જ કંપની બેનિફિટ થાય ને, નહીતર તો કંપની રીડીમ જ કરે. કંપની શું કરશે? માર્કેટમાં ડિબેન્ચરની પ્રાઇસ જ્યારે ઓછી હશે અને કોક વેચવા આવશે તો કંપની ઓપન માર્કેટમાંથી પરચેસ કરી લેશે. પછી શું કરશે? એને પોતાના ડિબેન્ચર સામે કેન્સલ કરી નાખશે. તો ધીસ ઇઝ વન ઓફ ધ મેથડ. તો અહીંયા ઇન્વેસ્ટમેન્ટનો યુઝ થાય એટલે મેં S13 નો કોન્સેપ્ટ તમારો જે છે એ આખો રિપીટ કરાવી દીધો. ઓલરેડી તમે ભણી ગયા છો પણ છતાં આપણે રિપીટ કર્યું. Is it clear everyone? Yes, sir. Yes, તો sir. વન બાય વન લખવા માટે તો સૌથી પહેલા હેડિંગ, જો આ લખ્યું છે ને ફિક્સ ઇન્કમ બિયરિંગ સિક્યુરિટી, હેડિંગ છે એની બધા અંદર આ ટોપિક આવે છે. હેડિંગ હંમેશા મેં આ કલર થી લખ્યું છે, અહીંયા જે આ લખ્યું છે હેડિંગ ઈ છે. કોઈ પણ ટોપિક સ્ટાર્ટ થાય ને તો આ એનું હેડિંગ છે એવું યાદ રાખો તમે પ્લીઝ. એની અંદર બધા નાના નાના પોઈન્ટ લખ્યા છે. તો આ હેડિંગ આપો અને લખવાનું સ્ટાર્ટ કરી દો. કોઈને કઈ ક્વેશ્ચન હોય તો મોસ્ટ વેલકમ, પણ જનરલી આ બધા બેઝિક કોન્સેપ્ટ છે. લેટર ઓન ધેટ વિલ બી યુઝ ઇન ધ ચેપ્ટર.
Done. Done.
Now, after discussing this, fixed income bearing security, which will be used later on in the chapter. First of all, this, then after concept of cum interest, ex interest price, then after concept of outstanding interest. Now we have to discuss methods of debenture. હારે કઈ લખતા નહીં કેમ કે લખશો તો તમને ખ્યાલ નહીં પડે કેવી રીતના લખવું છે તમારે. તો ડિબેન્ચર ની ટોટલ 1 by 1 ડિસ્કસ કરશું. 4 મેથડ છે. There are 4 methods for redemption of debenture. Debenture redemption ની 4 મેથડ છે. એમાં ફર્સ્ટ છે by payment in lump sum. Method number 1, by payment in lump sum. What is this? By payment in lump sum, it means paying the entire debentures in a one lot, in a single installment of cash. It can be maturing on before. The due date પહેલા પણ પે કરવા હોય, કંપની પાસે sufficient fund available હોય, then company can do. Means first method is going to be very easy, by payment in lump sum. Lump sum એટલે એક સાથે. It means paying the entire debenture in a one lot, in a single installment of a cash. It can be mature at maturing date or at before also. So this is called first method. આ કઈ મેથડ છે જેમાં ડિબેન્ચર ઇસ્યુ થયા હોય, જે ફ્યુચરમાં રિડીમ થાય અને કેશમાં પેમેન્ટ થાય અને એક જ લોટમાં થાય. તો સિમ્પલ યાદ રાખવાનું, તમારે પહેલા દિવસે એનું ડીઆરઆર ક્રિએટ કરી દેવાનું. શું કામ ડીઆરઆર ક્રિએટ કરવાનું યાદ કરો. ડીઆરઆર જો કેશમાં રીપેમેન્ટ કરતા હોય then you have to create the debenture redemption reserve, 10% of the outstanding debenture. તો 10% ડીઆરઆર ક્રિએટ કરી દેવાનું અને ઇમિડિયેટલી એનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પણ કરી નાખવાનું. કેમ કે અહીંયા શું થાય છે, એક જ ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં પેમેન્ટ કરવાનું છે, તો ઇમિડિયેટલી તમારે એનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પણ કરી નાખવાનું. ચાલો, સેકન્ડ મેથડ્સ by payment in installment. What is this by payment in installment? Now method number 2, by paying in installment. What is this by paying in installment? It means company can redeem a portion of debenture each year. એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. 10 લાખના ડિબેન્ચર છે જે આપણે ઇસ્યુ કર્યા છે, જે 6 યર થી દર વર્ષે 5 વર્ષમાં ઇક્વલ ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં રીડીમ કરવાના છે. મી 6 યર થી રીડીમ કરશું તો કેટલા પર્સન્ટેજ રીડીમ કરશું? 20%. 7th યરે 20%, 8th યરે 20%, 9th યરે 20%, 10th યરે 20%. The redeem in installment. તમે રીડીમ કરશો ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં. તો this is very important. તો આમાં શું કરવાનું, પહેલા તો તમારે ડીઆરઆર ક્રિએટ કરવાનું, તો એ તો બેલેન્સ શીટમાં ડિબેન્ચર હોય ને 10% કરવાનું છે, બરાબર છે. પણ તમારે ડીઆરઆર આઈ કેટલું કરવાનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ? તો વિચારો હવે થોડુંક લોજિકલ. અહીંયા 20% કરવાનું છે. 10 લાખના ડિબેન્ચર હોત તો એના 20% કેટલા થાય? 2 lakh. તો કરંટ યરે 2 લાખના રીડીમ થવાના છે, તો એના કેટલા પર્સન્ટેજ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું પડે? 15. તો કેટલું થાય? 30,000. 30. આ સમજાણું બધાએ? હા Yes. સર. 6 યરની જ વાત કરું છું અત્યારે, ખાલી 6 યરની જ વાત કરું છું. Is it clear? Yes, sir. હા સર. Now what is important, તમે 6 યરે કેટલા રીડીમ કરી નાખશો? તમે ડીઆરઆર કેટલું ક્રિએટ કર્યું હશે? ફર્સ્ટ યરે ડીઆરઆર કેટલું ક્રિએટ કર્યું હશે? તો કે 10 લાખના 10% કર્યું હશે જ્યારે ઇશ્યુ કર્યા ત્યારે જ. Yes, sir. હા સર. કેટલું ક્રિએટ કર્યું હશે? 1 lakh rupees. 1 લાખ. Only. હવે 6 યરે 20% રીડીમ થઈ ગયા. હવે વિચારો, બેલેન્સ શીટમાંથી 20% રીડીમ થઈ ગયા તો વૈધા કેટલા હશે ડિબેન્ચર? 8 lakh. 8 લાખ. 8 તો 8 lakhs. લાખના 10% ડીઆરઆર કેટલું હોવું જોઈએ? 80,000. એ કેટલું? 1 lakh.
1 One લાખ તો 20,000 ક્યાં ટ્રાન્સફર કરવાનું? General reserve. General reserve. ઇઝ ઇટ ક્લિયર General એવરીવન? Yes. yes sir Yes, sir. તો આ જો બાળકો હું કાલનો કહું છું, જેટલું ઇમ્પોર્ટન્સ તમે થિયરી સમજી ગયા એટલું તમારે હવે આ ભણવામાં બહુ સહેલું રહેશે, કેમ કે આ ચેપ્ટર એવું છે એના કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ ગયા પછી સમમાં વાર નથી લાગતી. હવે નેક્સ્ટ પ્રેક્ટિકલ લાઈફનો ક્વેશ્ચન, પ્રેક્ટિકલ સમ કેલ્ક્યુલેટ કરવામાં કે યુઝ ન થાય. સર આ 20% એ ક્યાં લોકોને મળે? 100 ડિબેન્ચર હોલ્ડર હોય તેમાંથી ક્યાં 20 ને પાછા આપવાના? તો એ ડિબેન્ચર રિડીમ થાય ને જે 20% એનો ડ્રો થાય. લોટ કે 100 જણા હોય, 100 ના માંથી 20 જણા સિલેક્ટ કરે, એનો ડ્રો થાય. આપણે ખબર સિમ્પલ એમ વાત કરી તો ચીઠી નાખી હોય, સિમ્પલ એવું ન હોય કંપની લેવલ, પણ આ તો વાત કરું છું. તો 100 ચીઠી નાખી હોય, 100 નામની 1 to 100, એમાંથી 20 ઉપાડે, એમાં 20 ના જે નામ મળે એને ફર્સ્ટ યર પૈસા મળે. એટલે જે જનરલી 20% રિડીમ થાય છે એ ડ્રો ઓફ લોટ્સ થી થાય. એટલે આની મેથડનું નામ બીજું છે બાય પેમેન્ટ ઓફ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ, અથવા એનું બીજું નામ છે ડ્રો ઓફ લોટ્સ. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? Yes, sir. હા sir ચાલો, this is the second method. First 100% payment in cash, second again payment in cash but in installment. Third હું હમણાં કહું છું જે સૌથી તમારા માટે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ નો કોન્સેપ્ટ ભેગો થશે કે માર્કેટમાં કોઈ સોલ્ડ કરવા આવે બિફોર મેચ્યોર ડેટ, એને મનીની જરૂર પડે. આપણે મિસ્ટર પી નું એક્ઝામ્પલ કન્ટિન્યુ કરી તો કંપની શું કરે? ઓપન માર્કેટમાંથી પોતાના જ ડિબેન્ચર પરચેસ કરી લે. તો ઇટ મીન્સ કંપની વિલ પરચેસ ઇટ્સ ઓન ડિબેન્ચર. its own debenture, its own debenture, પોતાના ડિબેન્ચર પરચેસ કરી લેશે ફ્રોમ ઓપન માર્કેટ. અને પછી એને શું કરી નાખશે બાળકો? પોતાના ડિબેન્ચર હોય તો બેલેન્સ શીટ જો આવું થયું, લાયબિલિટી સાઈડ ડિબેન્ચર છે, અસેટ સાઈડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન ઓન ડિબેન્ચર છે, પોતાના ડિબેન્ચરમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે. તો હવે એને શું કરી નાખશે કંપની? Cancel. કેન્સલ કરી. Cancel. Company use this method when their debenture market value is low. Low. low ત્યારે પોતાની માર્કેટ વેલ્યુ લો હશે તો જ માર્કેટમાં, કે ડિબેન્ચર મોંઘા થોડા પરચેસ કરવા જાય માર્કેટમાંથી. તો માર્કેટમાં જ્યારે એની વેલ્યુ ઓછી હશે તો કંપની પોતે પરચેસ કરી લેશે અને એને કેન્સલ કરી નાખશે. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ઓન ડિબેન્ચર કેન્સલેશન ફ્રોમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. અને લાસ્ટ જ્યારે કન્વર્ટિબલ ડિબેન્ચર આપેલા હોય, કન્વર્ટિબલ ડિબેન્ચર, then debenture should be converted into shares. It means debenture will be converted into equity share. અને ડિબેન્ચર જો કન્વર્ટિબલ હોય તો જ કન્વર્ટ થાય. કન્વર્ટિબલમાં પણ એ યાદ રાખવાનું, બરાબર છે? કન્વર્ટિબલ, ફુલ્લી કન્વર્ટિબલ, પાર્ટલી કન્વર્ટિબલ. તો એટલે શું સર? તો કે ફુલ્લી કન્વર્ટિબલ એટલે એવા કન્વર્ટિબલ ડિબેન્ચર કે જે 100% ઇક્વિટીમાં કન્વર્ટ જ થાય. પાર્ટલી કન્વર્ટિબલ ડિબેન્ચર એટલે શું? તો કે એને ઓપ્શન આપવામાં આવે કે તમારે ઇક્વિટી શેર જોઈ છે કે કેશ જોઈ છે. જો એને ઇક્વિટી શેર જોતા હોય તો એનું ડીઆરઆર કઈ ક્રિએટ કરવાની જરૂર નથી, પણ જો એ કેશમાં કન્વર્ટ થતા મીન્સ કેશ જ જોતા હોય તો એનું પણ ડીઆરઆર ક્રિએટ કરવું પડે. એટલે આપણે કાલ નોટ લખી હતી, the DRR should be created for non convertible portion only. Non convertible portion નો DRR ક્રિએટ થશે. Is it clear everyone? Yes, sir. હા sir So these are the four method for redemption of debenture. મેં ચાર્ટમાં લઈ લીધી છે આખી મેથડ અહીંયા, તો તમે આરામથી લખી શકો એના માટે. મેથડ્સ ઓફ ડિબેન્ચર, મેથડ્સ ઓફ ડિબેન્ચર અગેન હેડિંગ આપવાનું કેમ કે ગ્રીન પેનથી મેં લખ્યું છે, આ હેડિંગ છે તમારે. મેથડ્સ ઓફ ડિબેન્ચર દેખાય છે બધાને? હા sir Yes, Is it sir. clear everyone? Yes, sir. હા sir Yes, sir. પછી નેક્સ્ટ આની જનરલ એન્ટ્રી ને એ સમજાવીશ, પછી આપણે વન બાય વન મેથડ સ્ટાર્ટ કરશું. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ પ્લીઝ ટેક યોર ઓન ટાઈમ, આરામથી નિરાતે ચારે ચાર મેથડ નો ચાર્ટ બનાવી લ્યો, વ્યવસ્થિત લખી લ્યો. સામે સામેના પેજમાં બને તો સામે સામેના પેજમાં વ્યવસ્થિત, આડી બુક કરીને બને ત્યાં સુધી ન લખવું. ઇઝ ઇટ ક્લિયર એવરીવન? હા sir ચાલો લખી નાખો.
हेलो सर. जो बाळको, after discussing methods, now first of all first method જ લઈ છે lump sum, payment in lump sum. પણ એના માટે તમે સૌથી પહેલા તમે જો આ ફોલો કરો તો અથવા બુકમાં તમે જેમ આપણે લખી છે એમ એન્ટ્રી લખશો તોય ચાલશે. આ તો મેં સિક્વન્સ બનાવીને લખ્યું છે. બાકી યુ કેન ફોલો ધ યોર ઓન વે. જે બ્લુ પેન થી લખ્યું છે એ હેડિંગ છે, નંબર રેડ પેન થી લખ્યો છે એ નંબર છે, અને બ્લેક પેન થી લખ્યું છે જનરલ એન્ટ્રી છે. બહુ સિમ્પલ છે. નાઉ ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ સિક્વન્સ ઓફ ઇવેન્ટ. કેવી રીતના યાદ રાખશો? ફર્સ્ટ સૌથી પહેલા શું થાય બોલો? ડિબેન્ચર ઇસ્યુ થાય બાળકો. હાલો, હા સર. debenture issue થાય. It can be divided into two entry also. Bank account debit to percentage debenture application account 10%, 12%, 13%. Bank account debit to debenture application account, then debenture application account debit to debenture account. It can be issued at premium, it can be issued at par, it can be anything. It can be anything. Is it clear? હા સર. Yes, sir. Next, first is bank account debit to debenture application to debenture. Now we have issued the debenture, and what we understand immediately, as per the ICA module, we have to follow this. We have to create the debenture redemption reserve. This is the 10% of the debenture. Then reserve created should be profit and loss account, from profit and loss account. Then second general entry is profit and loss account debit to DRR, debenture redemption reserve. On the same time, we have to create the reserve should be invested, means DRR investment. Third entry, DRR investment account debit to bank account. આપણે પાસે જશે. પછી fourth શું આવશે? તો કે જે ઇન્વેસ્ટ કર્યું છે, then after you have received the interest on investment. તો સિમ્પલ બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ મોડ્યુલ માં જ આપણે અઝ્યુમ જ છે, મળી જ જાય છે. બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન DRR investment, DRRI. Fourth is the receipt of interest. If interest is received in half yearly, then 2 times this entry will be passed. Quarterly, then 4 times this entry will be passed. Yearly, then 1 time entry will be passed. Fourth is interest on investment. Investment ઉપર interest મળી ગયું. Yes. Fifth, તમારું ડિબેન્ચર જે છે એની ફેસ વેલ્યુ ઉપર તમે શું આપશો? તો કે ઇન્ટરેસ્ટ પે કરશો. તો ફિફ્થ આવશે પેમેન્ટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓર પે ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડિબેન્ચર. Then entry will be debenture interest is expense. Debenture interest account debit to bank account. This entry again can be 2 times if half yearly, can be 4 times it is quarterly, or yearly if it is 1 time only. Then debenture interest is expense. Debenture interest account debit to bank account. Now these 4 or 5 is a normal entry. Create here first of all issue of debenture. Then after immediately as per the institute module create DRR. Then after investment. Then after receipt of interest or payment of interest can be up down 4 5 આગળ પાછળ થાય તો કઈ ચિંતા નથી, કેમ કે તો ડેટ ના સિક્વન્સ માં ચાલશે. Now when the debenture payment is due, means redemption due, 6th entry. Then debenture account અત્યાર સુધી credit હતું. Now debenture account should be debited. If it is redeemed at a par, then debenture account debit to debenture holder account. If it is redeemed at a par, then debenture account debit to debenture holder account. If it is redeemed at a premium, then premium is loss should be debited. The debenture account debit, premium on redemption of debenture account debit to debenture holder account. Payment due to debenture holder, then debenture account debit, premium on redemption of debenture account debit because it is lost to the company, to debenture holder account. Next entry, now we are going to be sell our investment. આપણે આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ને સોલ્ડ કરશું. તો નેક્સ્ટ એન્ટ્રી આવશે સેલિંગ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સોલ્ડ કરી તો મની રિસીવ્ડ બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ડિબેન્ચર રિડમ્પશન રિઝર્વ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અકાઉન્ટ. If it is
If it is making the profit, profit થી વેચ્યા હોય તો P&L account credit, loss થી વેચ્યા હોય તો P&L account debit. Whatever it may be, મેં આ normal લખ્યું છે, જેટલા છે એટલામાં જ સોલ્વ થયા. If it is sold at a profit, then profit should be credited to P&L account. Sold at loss, then P&L account should be debited. Then selling of investment, bank account debit to investment. Simple. Now, after selling of investment, you have to make the payment to debenture holder. Simple. 6 entry ma debenture holder credit thya. Now debenture holder debit. Debenture holder debit to bank account. Debenture holder account debit to bank account. Is it clear? Is it clear? હા સર. Yes. Now, question arise. Now payment is done. Now, it is not required to maintain the debenture redemption reserve in the balance sheet. So, હવે debenture redemption reserve maintain કરવાની જરૂર નથી. Then, the DRR should be transferred to general reserve. Then, entry number 9 is DRR account debit to general reserve account. DRR account debit to general reserve account. Now, the interest received is profit to the company or income to the company is to be transferred to P&L account. Being a nominal account, year end a close થાય તો P&L account credit થશે. Interest on investment છે, interest on DRR investment એ debit થશે. તો interest on investment account debit to P&L account. Transfer of interest to P&L account. If it is 2 times, please remember total of 2. બે વાર હોય તો બેયનો ટોટલ ભેગો થઈને તમારે ટ્રાન્સફર કરવાનું થાય. હવે જો ઇન્ટરેસ્ટ ડિબેન્ચર ઉપર પે કર્યું એ તમારા માટે એક્સપેન્સ કહેવાય. It should be again nominal account. It should be transferred to P&L account. Then entry is P&L account debit to debenture interest account. Now, very, very important. Try to remember redemption of preferences. Redemption premium થી કરી છે. Then premium is a loss to the company. That loss should be write off against the P&L account. So next and last entry is return of premium on redemption. Jo hoy to means if it is redeemed at a premium, then if it is redeemed at a par, then ignore entry number 12. If it is redeemed at a par, then ignore. If it is redeemed at a premium, the premium is lost to the company. Is to be transferred to P&L account. If sufficient P&L not available, then you can use the general reserve. Then entry for this P&L account debit, general reserve account debit to premium on redemption of debenture account. These are the sequence of event in normal case of question. If it is convertible debenture, then at the time of the making the payment to debenture holder, જેટલું કેસમાં પેમેન્ટ થશે 8 એન્ટ્રીમાં, જેટલું શેરમાં કન્વર્ટ થશે એને કેસમાં પેમેન્ટ ન કરવાનું હોય તો એની એન્ટ્રી થશે ડિબેન્ચર હોલ્ડર અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ અકાઉન્ટ. પ્રીમિયમ થી આપતા હોય તો ટુ સિક્યુરિટી પ્રીમિયમ અકાઉન્ટ. એ જ્યારે મેથડ આવશે ત્યારે વધારે ડિસ્કસ કરશું. તો 8 એન્ટ્રી છે એમાં સ્લાઇટલી ચેન્જ થશે, બધું પેમેન્ટ કરવાની બદલે એ ઇક્વિટીમાં કન્વર્ટ થશે, પણ એ મેથડ આવશે ત્યારે વાત કરશું. જો આપણે ઓપન માર્કેટમાંથી કેન્સલ કરતા હોય તો જે 8 એન્ટ્રી છે એમાં ડિબેન્ચર હોલ્ડર અકાઉન્ટ ડેબિટ ઈ આવે કેમ કે ડિબેન્ચર સામે જ આપણે ડિબેન્ચર કેન્સલ કરી નાખીએ તો ઈ તમે ઓપન માર્કેટમાંથી પરચેસ કરો ને કેન્સલ કરો તો ઈ સ્લાઇટલી એટલો ચેન્જ થશે, બાકી સિક્વન્સ રિમેન ધ સેમ. ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં પે થતા હોય, ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં રિડીમ થતા હોય તો 6 એન્ટ્રીમાં રિડમ્પશન ડ્યુ પણ ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં થાય, પેમેન્ટ પણ ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં થાય, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પણ ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં થાય, જનરલ રિઝર્વ પણ ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં થાય. એટલે ઈ સિક્વન્સ હંમેશા સેમ રહેશે, but it will depend upon the method to method. Here I am written the entry as per the normal way. Normal way એટલે આપણી જે normal method છે બધા redeem થાય છે એમ જ સમજી. So these are the sequence. If you are remembering these 12 entry, then your chapter will be over. આરામથી તમે આ sequence યાદ રાખવાની, આના પછી આના પછી આ. તો simple છે. ઝડપથી repeat કરી દઉં. સૌથી પહેલા issue થશે. So first is issue of debenture. Then after you immediately you have to create the DRR. Immediately you have to make the investment. Then after interest received on investment, interest pay on debenture. This entry will be followed by year after year. If it is redemption due, then the debenture account debit, premium thi hoy to premium account debit to debenture holder. Then after selling of investment,
then after payment to debenture holder, DRR transfer to general reserve, interest income and interest expense is transferred to P&L account, and if it is redeemed at a premium, then premium is lost to the company and loss should be written off against the P&L account. Is it clear, everyone? Yes, Yes. sir. These are the sequence of the event. You have to remember like this. તમે આવી રીતના લખો 1 2 4 5 મેં લખ્યું છે એમ જરૂર નથી આમ જ લખો. તમારી બુકમાં સિમ્પલ લખો જનરલ એન્ટ્રી અથવા સિક્વન્સ ઓફ ઇવેન્ટ. એમાં ફર્સ્ટ પેલા ઇસ્યુ થાય, સેકન્ડ ડીઆરઆર, આ બ્લુ થી લખ્યું છે હેડિંગ છે અને બ્લેક થી લખ્યું છે તમારી જનરલ એન્ટ્રી છે. તમે ડેમો જનરલ એન્ટ્રી પ્રમાણે પણ લખી શકો. આમાં બધું કવર કરી લીધું છે મેં. ઇઝ ઇટ ક્લિયર એવરીવન? Yes. હા સર. Yes, ચાલો sir. તો હવે બધા લખી નાખો.
સર. Now all the theories has been completed. Now we have to move towards the methods of debenture. So give heading method number 1 by payment in lump sum. Please give heading method number 1 by payment in lump sum. So student, now up to this we have concluded the all the theory concept and extra anything. Now from tomorrow onwards we are starting the method number 1 and 2 3 4 continue કરશું. તો સૌથી પહેલા તો મેં તમને જે આપણું મટીરીયલ છે મેં કાલ તમને સમજાવ્યું હતું એમ ટાઈપ્સ આપેલા છે, પછી રિડમ્પશન ના પ્રોવિઝન જો આ મેથડ ચાર્ટ જો મેં તમને ડિટેલમાં લખાવ્યું, પછી સેક્શન 71 છે આખી, પછી એડિકસી કેટલું કરવાનું, અને પછી મેં કાલે તમને સ્ટડી મટીરિયલ પણ બતાવ્યું હતું, તો સાથે સાથે એ પણ જોઈ જ લઈ. આજે જો આની એન્ટ્રી પણ છે જ. હવે મેથડ સ્ટાર્ટ થશે. એમાં પહેલું છે બાય પેમેન્ટ ઇન લમ્પ સમ, પછી બીજું છે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ, ત્રીજું છે પરચેસ ઇન ઓપન માર્કેટ. આ મેથડ્સ છે બધી. પછી એના ક્વેશ્ચન આપેલા છે. ફોર્થ છે એ કોઈ મેથડ ઓમ નથી, પણ ખરેખર તમે તમારા ડિબેન્ચર કેન્સલ કરો એની વાત છે. તો આપણે આ પણ ક્વેશ્ચન કાલથી ચાલુ કરશું. તમારી બુકમાં તમે હેડિંગ અત્યારે આપ્યું છે બાય પેમેન્ટ ઇન લમ્પ સમ. તો કાલે આના બે ક્વેશ્ચન હું લખાવીશ અને પછી આપણે એના સમ સ્ટાર્ટ કરશું. ઇઝ ઇટ ક્લિયર એવરીવન? હા સર. તો અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. હેવ અ નાઇસ ડે બોયઝ એન્ડ ગર્લ્સ. થેન્ક યુ. Thank you, sir. થેન્ક યુ સર. Thank you, sir.